الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کن بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. یم آیات مبارکہ میں تہ برونٹ کن تلاوت کر یمو آیات مبارکہ پہ اللہ تبارک و تعالی تمن خواتینن ہند ذکر کرن یمن خواتینن ست نکاح کرن شریعت کے لحاظ حرام چھ. بہرحال گۄڈنِچ زٕ آیات یم زن میں آز تلاوت کرِ یِمن منٛز چھِ تِمن خواتیٖنن ہُنٛد ذکر آمُت کرنہٕ یِمن خواتیٖنن سۭتۍ زنہٕ پرٛٮ۪تھ ساتنس تا عمر أکِس اِنسانس نکاح کرُن تِمن سۭتۍ حرام چھِ. البتہ یۄس زن امہِ پتہٕ آیت چھِ انشاء اللہ المستعان یۄس أسۍ پگاہ پرو تتھ منٛز چھِ تِمن خواتیٖنن ہُنٛد ذکر یمن سۭتۍ زن نکاح کرُن کُنہِ خاص محدوٗد وقتس یا کُنہِ خاص مصلحت تحت حرام چھِ. اگر سۄ مصلحت دوٗر گژھِ یا اگر سُہ یۄس زن اتھ کیٛاہ یۄس زن سۄ تمہِ ساتہٕ نشٲنی آسہِ اگر سۄ دوٗر گژھِ بہرحال تِمن سۭتۍ چھِ نکاح کرُن. مثال کے طور پر اکھ شخصا اکھ چھِ أمۍ سٕنٛز خانداری یۄس زن چھِ یہِ چھِ تمام دُنہِکٮ۪ن مردن خٲطرٕ حرام. البتہ اگر یہی عورت اس کا خاوند مر جائے یا اس کا خاوند اس کو طلاق دے تو یہی عورت اب مردوں کے لیے اور جو مرد اس کے محرم مرد نہ ہوں تمن خاطر ہیکہِ نکاح خاطر کیا بنت حلال. گو تم چھ الگ بحث وہ تو ہم انشاءاللہ الرحمن کال پڑھیں گے. مگر یم زٕ آیات میں تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ تلاوت کر یمن منٛز چھِ تمن مخصوص خواتینن ہُنٛد ذکر جو ہر حال میں ایک مسلمان مرد کے لیے حرام ہے. بہرحال تمو منٛز کیٛاہ چھُ گۄڈنیُک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. اس کا ہم نے تھوڑا سا کل بھی اشارہ کیا تھا. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جن کا نکاح آپ کے باپ کے ساتھ ہو چکا ہو. یعنی اکھ مرد ہیکہِ نہٕ تمس خاتون ست نکاح کرت کی یمس خاتون ست زن نکاح آس گومت ام سندس مالس. اچھا اس میں فقہا نے لکھا ہے آباؤکم سے مراد ہے باپ, اس سے مراد ہے دادا, اس سے مراد ہے پردادا, اس سے مراد ہے نانا, اس سے مراد ہے پرنانا. یعنی سا خاتون یمس ست زن نکاح آس سپدیومت ام سندس مال سن یا ام سندس بڑ بب سن یا پر بڑ بب سن اتھے پٲٹھۍ ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ نانس سۭتۍ یا پرنانا سۭتۍ یا یُس زن لکڑ نانا چھِ أمِس سۭتۍ اگر آسہِ گوٚمُت بہرحال نکاح تو ایسی عورت اس مرد کے لیے حرام ہے, چاہے وہ اس کی سگی ماں ہو یا چاہے وہ اس کی سوتیلی ماں ہو. بہرحال ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف.
वला तनकिहु, और आप निकाह मत करो, माँ नकाहा, उनके साथ, माँ नकाहा आबा उकुम, जिनके साथ निकाह हो चुका हो आपके बाप का या दादा का या परदादा का, इधर पर नाना का या परनाना का। मिनन निसा इल्ला मा कद सलफ, हाँ इल्ला ये कि पीछे जो गुजर चुका हो, यानी पातकुनत युगो, बहरहाल वो हो चुका। इस्लाम लाने के बाद जैसे इस्लाम लाने से तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसी तरह अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है, बहरहाल वो माफ़ है। उनसे अगर कोई बच्चा भी हुआ है, वो बच्चा भी हराम का बच्चा तस्वुर नहीं होगा, बल्कि सुतई क्या मानना, सुतई मानना हलाल बच। अलबत्ता इसमें फिर फुकहा ने और हदीस से भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और फुकहा ने भी इसी से मसला निकाला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नाजिल होने के बाद ऐसे तमाम निकाहों को कलअदम करार दिया और उनको फस्ख करने का हुक्म दिया। यानी इस आयत के बाद अब वो निकाह कंटिन्यू नहीं हो सकता है अगर यूथ का निकाह ऐसे पास। हाँ, अब तक जो हो चुका अल्लाह उसको माफ करेगा। उनसे अगर कोई औलाद भी हो चुकी है तो वो भी हलाल की ही औलाद तस्वुर होगी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कोई हराम वलदुल हराम या वलदुल ज़िना इन्हें तो मान किया। अच्छा, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाता इन्नहु कान फाहिशा, क्योंकि ऐसा करना सरी ये फाहिशा, सरी बेहयाई का काम है। वह मक्ता, और ये इंसानी अक्ल के खिलाफ भी है। वसा सबीला, और ये इस्लामी दस्तूर के भी खिलाफ है। बहरहाल या गोडनुक मर्दन खतरा वन कि सो खातून यमिस निकाह आस कोरमुत तुहंद मल या दादन या परदादन, इसी तरह नाना ने या परनाना ने, तो ऐसी खवातीन इस मर्द के लिए हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? हराम हो जाते हैं। अलबत्ता ये भी आप याद रखिए, सिर्फ निकाह शर्त है, ये जरूरी नहीं है कि उनके अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हुए हों या ना हो। सिर्फ निकाह योतन अगर गोमुत आसे तमिस सत, बहरहाल उनके बच्चों के लिए फिर क्या होता है? ये हराम। आत्म फुकहा ब्याक मसला कोड़मुत, अल्लाह तआला बचाइन, अल्लाह तआला बचाइन। अगर किसी शख्स का बाप किसी औरत के साथ जिना करे, यानी जिना का मुर्तकिब हो जाए, तो जिस औरत के साथ जिना होगा तो इस मर्द जिसने इसके साथ जिना किया है, उसकी औलाद जो है, उसके बेटे हैं, उन पर वो औरत हमेशा के लिए हराम हो गई, उसके साथ अब निकाह नहीं हो सकता है। इसी तरह उनके बेटों के साथ भी निकाह नहीं हो सकता है, उसके बाप के साथ भी निकाह नहीं। इतना से याद है। अच्छा, अब दूसरी आयत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, इसे वारिया तवील आयत, इसका एक हिस्सा हम आज इंशाअल्लाह रहमान मुकम्मल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमान हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। अब उन खातून या उन औरतों की तफसील है जिनके साथ निकाह करना क्या है? हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, आप पर हराम की गई आपकी माएँ। यानी एक इंसान अपनी माँ के साथ निकाह, जैसे दौरी जाहिलियत में लोग वरासत के तौर पर अपनी माओं का भी हिस्सा करते थे, अल्लाह ताला बचें, फिर उनके साथ निकाह भी होता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल किया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, आप पर हराम की गई आपकी माएँ। और इसमें फुकहा ने मुफस्सिरीन से लिखमत, उम्महात से मुराद माँ भी है, उम्महात से मुराद माँ की माँ भी है, यानी नानी, और उसकी माँ अगर होगी जिंदा वो भी मुराद है। इसी तरह उम्महातुम से मुराद दादी भी है, परदादी भी है, यानी इंसान के लिए हराम है उसकी माँ, इंसान के लिए हराम है उसकी नानी, इंसान के लिए हराम है उसकी परनानी, इंसान के लिए हराम है उसकी दादी, इंसान के लिए हराम है उसकी परदादी। जिस उम्महातुस मुझे सारी योन, यानी माँ के ऊपर का ये रिश्ता है या बाप के ऊपर का रिश्ता। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, आप पर हराम की गई आपकी माएँ। और इसमें एक और बात याद रखिए, इसमें दोनों किस्म की माएँ हैं, यानी इसमें सौतेली माँ भी आएगी और इसमें असली माँ भी आएगी। चाहे कहीं सौतेली माँ आए, सौतेली माँ से भी इस आयत की रूह से निकाह मर्द के लिए हराम है। वह बनात हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, ये तो पहला ये गो गोडनुक किस्म यमन अत के खातून अकिस मर्दस खतर आए हराम। कुस हराम करना? एक तो वो औरत जिसके साथ किसी मर्द का बाप निकाह करे या अल्लाह बचाए उसके साथ जिना का इर्तिकाब करे, तो वो औरत हमेशा के लिए अब इस मर्द के लिए क्या हो गई? हराम। दय्यम आवन हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, आपके लिए हराम की गई आपकी माएँ। माओं में
माल सिंद तरफ ते और माज तरफ ते रिश्ते। माल सिंद मोज सो कस गई, वो तो हो गई दादी, इसे पर दादी परदादी, इस तरह नानी और परनानी, ये सब इसमें हराम है। और माँ तो अव्वल दर्जे में इसमें आती है और सौतेली माँ भी इसमें दाखिल है। व बनातुकुम, दूसरी किस्म जो औरतों की हराम की गई, व बनातुकुम, और आपकी बेटियां भी आए तुहद खतर हराम करने कम तुहज कोड़। अब बनातुकुम से मुराद कौन है? बनातुकुम से मुराद एक तो असली बेटियां हैं, यम जन असली यम जन क्या आसन कोड़। इथे पठन अगर नेची सज कूड़ आस बोन कुनत अगर बसो या कोड़ हिज कूड़ आस, वो भी एक इंसान के लिए क्या है? हराम। तो इससे पता चला एक मर्द के लिए असली बेटी भी उसकी हराम, और बेटी की बेटी सुकुस गो तमिश वनन नवासी, और बेटे की बेटी उसको कहते हैं पोती। गो एक इंसान के लिए अपनी बेटी भी हराम, बेटी की बेटी यानी नवासी भी हराम, बेटे की बेटी वो उसको कहते हैं पोती, वो भी क्या है? हराम है। और यम थे याद यम तुम रिश्ते यम जन हमेशा खतर अकिस मर्दस खतर क्या है? हराम। अच्छा, व अखवातुकुम, और आपकी बहनें भी हराम करने तमस क्या बे। अच्छा, बहन में तीनों किस्म की बहनें मुराद हैं, यानी माल शरीक जिसको हम जो सुलभी असली बहनें हैं, या अगर मोल तो मोज हुई आस वो तो असली बहनें, और दूसरा इल्लाती बहनें, और ब्याह गो अखियाफी बहनें, यानी त्रेशवे किस्म बेच अकिस मर्दस खतर हराम। बह तार तो फिर पे सो बे यस जन सख बे आस, यानी मोल तिश कुन मोज तिश कुन, सो हराम। साख बे यमिस मोल कुन आस मगर मोज आस कुई, सो हराम। और सो बे यमिस मोल ते अलग आस मोज ते अलग आस, यानी वर बे, बहरहाल वो भी इंसान के लिए क्या है? हराम। तीनों किस्म की बहनें मर्द के लिए हराम हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम की गई आप पर आपकी माएँ, इसमें मैंने कहा कुछ कुछ किस्मी। व बनातुकुम, आपकी बेटियां, इसमें नवासियां भी आती हैं और पोतियां भी आती हैं। व अखवातुकुम, और आपकी बहनें, इस बहनों में कौन आता है? आत्मचीवन त्रेशवे किस्म बेन, यानी नस्बी या असली बहन भी, और ये जन ब्याक इल्लाती बहन को मोल आस हुई, और ब्याक गई अखियाफी बहन जिनमें माँ भी अलग बाप भी अलग। बहरहाल यम सारे हराम। मिसाल के तौर पर त्रेमिस मज गो कन्फ्यूजन। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, मिसाल के तौर पर खातून अमिस गुजरियो पन अत क्या खानदार, अम कोर 20 मर्दस से क्या निकाह। अब ये मर्द जो है, इससे मिसाल के तौर पर इनको एक बच्चा हो गया, ये लड़का युजन अमिस हाक बस यस अमिस गोडनेथ कूड़ समझ क्या पान वर बाय, मगर यम वर बायन तह रिश्ते जायज कह। इथे पठन अगर यह दयम खानदार अमिस गुजरियो मगर उमन मज बच्चे नरीना, अम खानदारी कोर वह बदल कह मिसाल के तौर पर रिश्ते, या यह खानदारी अम को ब्याह का निकाह, जो भी इसमें से बच्चा होगा चाहे माँ से या बाप से, यम ते लड़के या यम ते लड़की आप इनका आपस में रिश्ता नहीं हो सकता है। गोई व अम्मातुकुम, और आपकी फूफियां, बीच कोस हराम पोप। पोप से मुराद कुछ गो, फूफी से मुराद है बाप की बहन, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बाप शरीक बहन हो, चाहे वो माँ शरीक बहन हो, यस्त बे आस त्रेशवे किस्मन हिज बे माल सिंज, बहरहाल वो क्या है? वो हराम है। और आत्म ब्याख तफसील वो ये है, जिस तरह बाप की बहन हराम है, उसी तरह बाप के बाप यानी दादा की बहन भी हराम है, अगर परदादा जिंदा तम सिंज बहन तो क्या हराम। इसी तरह नाना, ये जन नाना की बहन वो भी हराम, अगर नान सुन ब्याख मोल परनाना उसकी बहन वो भी क्या है? हराम है। फूफी में ये तीनों किस्म आती है, यानी हेर कुनत अगर पको। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, आपकी फूफियां, व खालातुकुम, और आपकी मासियां, यानी माल सिंज बेटी अकिस मर्दस खतर हराम, माज हिंज बेटी अकिस मर्दस खतर। और इसमें भी वही तफसील, चाहे यम बे सख बेनिया आसना, चाहे यम बेनी उमन आस मोल हुई कुन, या चाहे यम बेनी उमन आस मोज हिशी, बहरहाल तीनों किस्म की बहनें मर्द के लिए क्या है? हराम है। और इसी तरह माज हिंद युजन मोज, मिसाल के तो उसको क्या कहते हैं? नानी। नानी की बहन अगर है वो भी हराम, इस पर नाश हराम। इसे पर दादी की बहन अगर वो है वो भी मर्द के लिए क्या है? हराम है। ये वो रिश्ते हैं, ये वो औरतें हैं जो उम्र भर के लिए एक मर्द पर क्या है? हराम हैं। गयम कस, अब ये रिश्ते जो हैं यम जन हराम गई,
ये असल में किसकी वजह से हराम हो गए? नस्ब की वजह से। नस्ब को यम अके नस्ब अके खून मानते तय, ये खूनी रिश्ते हैं, इसलिए नस्ब की वजह से, खून की वजह से ये एक दूसरे पर क्या हो गए? इन रिश्तों अत हुर्मत नस्बी हुर्मत। अब इनके अलावा एक और हुर्मत भी है, वो क्या है? अल्लाह ताला फरमान व खालातुकुम, आपकी यम जन खालाएं आसन, चाहे माज हिंज बेय आसन या चाहे नानी हिंज बेय आसन, तुम सारे हराम। व बनातुल अख, व बनातुल अख बॉय सज कोड़, बॉय सज कोड़ तुमन क्या काशिर पढ़ वन बाउज बनता, या जिनको हम बांजिया कहते हैं, वो भी क्या है? हराम है। और इसमें भी तीनों किस्म के भाई आएंगे, चाहे मल शरीक बोय आसन, चाहे माज शरीक बोय आसन, या चाहे साख बारन आसन, यमन हिंद यम जन बेन यम कोड़ तुम क्या अमिस खातिर हराम। व बनातुल अखि व बनातुल उख्ति, और बहन की जो लड़कियां हैं तुम तिश क्या हराम। यानी अकिस इंसानस बेन ते हराम, बोय ते हराम, बायन हिंद शुर यम जन तुम ते हराम, बेन हिंद शुर यम जन तुम ते क्या हराम। बहरहाल ये अल्लाह ने फरमाया। व उम्महातुकुम लती अरज़अनकुम, ये तो वो रिश्ते अभी तक आ गए जो किसकी वजह से हराम हो गए थे? नस्ब की वजह से हराम हो गए थे। अब एक खास रिश्ता है जो दूध की वजह से हराम होता है। अल्लाह ताला फरमान व उम्महातुकुम लती अरज़अनकुम, हाँ आपकी वो माएँ भी आप पर हराम है जिन्होंने आपको दूध पिलाया होगा। यानी ये मिसेस काशिर पे फरमान दद मोज या रजाई माँ जिसको कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दूध शरीक माँ भी बराबर उसी माँ की तरह, असली माँ की तरह आपके लिए क्या है? हराम। अच्छा, इसमें इख्तिलाफ है कि कितना दूध पिया हो। बहरहाल अड़ फुकाश वनन कि अगर उसने 5 घूंट पिए हूँ, और कुछ फुका कहते हैं अगर उसने 10 घूंट पिए हूं। मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि चाहे एक कतरा दूध भी पिया हो, मामूली कतरत दूध अगर ऐसे पियुत, तो इस दूध पीने की वजह से रज़ात की हुर्मत हो जाती है, और ये औरत हमेशा के लिए इसकी रज़ाई माँ बनती है, और ये रज़ाई माँ उसके लिए क्या है? वो हराम है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिए, रज़ाई माँ यजन रज़ाई माँ हकन ज त्रे मिसाल के तौर पर कौन शख्स चो 3 निश दोद, वो सभी इसकी असली माओं के बराबर हैं, इनके साथ इसका रिश्ता बिल्कुल हराम है। मगर इसमें एक तफसील और याद रखिए, तमाम फुकहा के नजदीक ये दूध पीना तब मोतबर है अगर इसने 2 साल तक ये दूध पिया होगा। यानी अगर हम जुवोहर वातनस तान ये दोद अगर 2 साल के बाद पिया हो, बड़ा होकर कुछ साथ बोड़ बच्चे या 3 साल का 2.5 साल का सह किसी औरत या खातून से चूह दिवन, अगर वह कितना भी दूध पिएगा उससे रज़ात साबित नहीं होती है, क्योंकि रज़ात की उम्र असल में कौन सी है? वो तो 2 साल की उम्र है। इसलिए इतना वन कि व उम्महातुकुम, और आपकी वो माएँ अल्लती अरज़अनकुम, जिन्होंने आपको दूध पिलाया हो, वो आपके लिए क्या है? तुम तुम खतर हमेशा खतर क्या गसन हराम, वो माँ के दर्जे में आती हैं। व अखवातुकुम मिन रज़ाअ, और वो बहनें जिन्होंने आपके साथ दूध पिया हो, यानी दूध शरीक बहन दद बेन यमिस वन सच अमिस खतर क्या हराम। और ये भी याद रखे, ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने इकट्ठे दूध पिया हो, अलबत्ता एक ही माँ से 2 साल के अंदर अंदर दूध पिया हो। अख शख्स सह मिसाल के तौर पर तम चो कंस खातून निश दोद, अब वो बड़ा हो गया 10 साल का 20 साल का, क्या गो ब्याह लड़की आई सच दुवरिश तम दिचो अमिस निश दूध, क्या एक ही जमाने में इन्होंने दूध पिया? ना, अलग अलग जमान, मगर चूंकि एक ही औरत से इन्होंने दूध पिया और 2 साल की उम्र तक ही उसने भी दूध पिया, 2 साल की उम्र तक उसने ही दूध पिया, तो ये दोनों लड़के और लड़की ये आपस में क्या बन गए? ये बने पानवाई दद बार, यानी दूध शरीक भाई वो उसका बन गया, ये इसकी दूध शरीक बहन बन गई। तो ये दूध शरीक भाई और ये दूध शरीक बहनें जो है ये भी एक दूसरे पर क्या है? यमतिश हराम। ये पर साख बे हराम तिथे पे दद बे अकिस मर्दस खतर क्या हराम। तो ये आप याद रखेंगे। व अखवातुकुम मिन रज़ाअ, और वो बहनें जिन्होंने आपके साथ दूध पिया, यानी जो आपकी दूध शरीक बहनें हैं, वो भी आपके लिए क्या है? हराम है। व उम्महातु निसाइकुम, अच्छा कितने किस्म के रिश्ते हराम हो गए? आपको नस्बी रिश्ते यम हराम, नस्बी रिश्ते को यम मल सिंद वत आसन या माजिन वत आसन, तुम क्या हराम, उनको कहते हैं नस्बी हुर्मत। नस्बी हुर्मत को ये हुर्मत गई कायम नस्ब से या खून की रिश्ते। अब दूसरा जो हमने पढ़ा, ये कौन सी निस्बत है?
یہ گو دودھ کی یا اچھا رضا یہ حرمت رضاعت یعنی دودھ کی وجہ سے یہ حرمت ہو گئی. اچھا قرآن نے صرف اتنا کہا کہ تہ پہ حرام اخ دود موج تہ پہ حرام کس دود بین اتنا ہی کہا. مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نسب کی حرمت ہے اسی طرح دودھ کی بھی حرمت ہے. یعنی یہ پہ نسب حرام کرن چیزن تتھے پہ کس کرن حرام. یہ کیا گو مطلب؟ یہ مطلب ہے اس طرح سے کنسی شخصن چو کنسی نش دودھ سا کیا بنے تمس دود موج. اب اس دودھ شریک ماں کا جو اگر امس کان بیہ آس وہ بھی اس مرد کے لیے حرام ہے. کیا ماج ہز بیہ سۭتۍ چھُنہٕ کرُن سا بنے امس پوپ گو سا یہ ماس سا گئی امس حرام. اسی طرح اگر اس نے اس کے ساتھ دودھ پیا جو اس کے بچے ہیں وہ سب اس کے بھائی بن گئے اب وہ بھی کیا ہیں تم تھی ساری امس پہ کیا چاہے وہ اب اس ماں سے دودھ پیئیں یا نہ پیئیں تکیاز تم امس وی دود شریک بھائی یہ تھے یاد. تو اسی لیے جس طرح حرمت سے رشتے زن تم گھن کیا حرام یم نسبہ ستم زن حرام تتھے پٲٹھۍ کم سۭتۍ گژھان رد. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ دود موج تمس کانٛہہ نیٚچوٗ تمس نیٚچوِس چھِ کوٗر اب اگر وہ دوسرا شخص یم امس نش دودھ چومت وہ اس کے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس کے پوتی کی حکم میں آ گئی اس عید پور. تو یت پٲٹھۍ نسبک یم زن رشتہ حرمت حرام تتھے پٲٹھۍ دود سۭتۍ کیا گژھان حرمت. البتہ یاد رکھیے اس سے پہلے ہم نے وراثت کے احکام پڑھے. دود سۭتۍ چھنہٕ وراثت کے احکامن منٛز شریک گژھان یعنی دود موج چھنہٕ وراثتس منٛز شریک آسان دود موج چھنہٕ وراثتس منٛز شریک آسان کینٛہہ. البتہ حرمتس منٛز بالکل تتھے پٲٹھۍ یتھ پٲٹھۍ نسبی رشتہ چھ. تو یہ ہوگا اس میں. اب ایک اور رشتہ ہوتا ہے انسانس چھ ترین قسمن ہند رشتہ آسان. اکھ گوس مالس ماجہ ہند طرف یمن میں وہ نسبی رشتہ بیاکھ گوس امہ دود کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں رضاعتی رشتے یا رشتہ یہ حرمت بذات رضاعت. تیسرا ایک رشتہ ہے اس کو کہتے ہیں سسرالی رشتہ. سسرالی رشتہ کو ہوورس طرف رشتہ ام کور خاندر کن جائے ونس تان واتہ امس تم کہین مگر یل ام تہذ کوڑ پانس نکاحس مز این اب وہ کون سا رشتہ بن گیا وہ تو بن گیا اب سسرالی رشتہ. اس کو اردو میں کہتے ہیں سسرالی ہووری میں سے بنا. اب ان کی تفصیل آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور آپ کی بیویاں جو ہیں ان کی ماں وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. یہ مثل کاشر پہ ونان ہش یعنی یل اخ انسان کنس لڑکی سے نکاح کرے صرف نکاح یوتن کرے چاہے اس کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم کرے یا نہ کرے چاہے تمس سۭتۍ خلوت گژھِ یا نہ گژھِ مگر خالی نکاح سے ہی اس لڑکی کی ماں اور ماں سن میں ہور کن تم سن موج یعنی امس ہش ہز موج تم سن موج یہ ساری رشتہ گئے امس خاطر کیا یہ اس کے لیے حرام ہو گئے. اسی طرح امس ہش ہز یزن کوڑ دیم کوڑ یزن وہ بھی اس کے لیے تب تک حرام ہے یوتان امس ہاک لڑکی کیا زندہ کیاز دون بینین ہیکن دشوے نکاح میں اس کی تفصیل ابھی آئے گی. اس لیے پتہ چلا یہ اہم مسئلہ اس پر میں آج یہ اختتام کروں گا. اب پتہ چلا کہ اکس مردس خاطر ام سز یزن ہش سا کیا امس خاطر محرم رشتہ حرام یعنی اس کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ہش تہ ہیکہ امس سے نکاح کرت ما کرت. فقہاؤ لیکھمت اگر اللہ تعالیٰ بچائن یہ میں فرض کرتا ہوں اس کی نوبت نہیں آگے مگر آج ہمارا معاشرہ اس ڈگر پر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ بچائن ہش تو بھی امس زامترس کاشر پہ اگر امن غلط رشتہ گئی قائم اللہ بچائے شیطان ورگلائم ان کو غلط رشتہ ان نے زنا کا ارتکاب ان سے ہو گیا تو اس زنا سے سب سے پہلے اس لڑکے کے نکاح پر اثر پڑے گا. اس کی بیٹی جو اس کے نکاح میں تھی وہ اس کے نکاح سے چلی گئی یعنی نکاح پھٹن پر تکیاز اصل میں تو اس کی ساس ماں کے برابر تھی اس کے یزن یہ کیا امس لڑکی وہ اس کے نکاح سے چلی. اوے فقہاؤ لیکھمت تہ ونیو ام کر شدت زیادہ مگر آپ کتابوں میں دیکھیے یتھے خاندر گژھان عام طور پر خاندر پہ گژھان اور اب تو یہ عام رواج ہے یم سات خاندر گژھان یل زامتر یوان گھر ات امس کران یہ ہش ڈیکس موئن امس بازے دس پس تران اور امس یہ نالمت تران کران. تو یاد رکھیے یہ شرعن بالکل حرام ہے. یہ شرعن کیا حتیٰ کہ میں یہ مسئلہ بھی بتاؤں آپ کو اسی میں اگر شہوت کی اس میں تھوڑی بہت بھی بو آئی یعنی شہوت سان اگر ام پنہ زامتر ست کیا کور مانکا گو یہ کور نال یا موئی کرنا ڈیکس شہوت سان
یا امس زامترس مز گئے امس ساتن شہوتک اخ سو عنصر کھڑا. تو فقہا کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی جو نکاح تھا اس کی بیٹی کے ساتھ وہ ٹوٹ گیا, سو نکاح چھ پھٹن. اور یہ بھی یاد رکھیے یہی معاملہ بیٹی کا بھی ہے. یہ گو وہیں دور یہ ما باسیو تو یہی معاملہ کس کا ہے؟ پنیر ساکھ کوڑی ہن. جب بیٹی جوان ہو جائے فقہا لکھتے ہیں کہ اب باپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کے ساتھ مانکا کرنا. وہیں چھن امس مالس جائزی امس سے کیا کرن نال موت. کیوں؟ اگر اس نے اس کے ساتھ مانکا کیا یا موئی کرنس ات مز گو شو, کیونکہ آپ کہیں گے یہ پاسبل کور سے شہوت, لیکن شیطان اتنا کیا عیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شیطان انسان سندین رگن مز تتھ پکان یہ خون پکان. صاحب سب کو عرض یا رسول اللہ آپ کے رگوں میں بھی وہ شیطان دوڑتا ہے. دوپنس ہاں میری رگوں میں بھی شیطان دوڑتا ہے مگر اس کو میں نے مسلمان بنایا ہے اللہ کے فضل سے. مگر باقین چھن یہ کیا ون یہ وہ شیطان کبھی بھی ورگلا سکتا. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مانکا کرتا ہے یا بوسا لیتا ہے ات مز شہوتک عنصر یا بیٹی میں شہوت کا عنصر ہو گیا تو سمجھ لیجئے اس باپ کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتا ہے. سوچ پھٹن یعنی نکاح امس پھٹن کیونکہ اس کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا یوں چھی زوجار. اتنا شریعت نے اس میں تاکید کی ہے. توے آیتن ون کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ آپ کی جو بیویاں ہیں ان کی مائیں بھی آپ کے لیے حرام ہے بالکل اسی طرح جس طرح اپنی ماں حرام. اوچ آتم انتہائی احتیاط. اب علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امن معاملن مز گژھِ انتہائی احتیاط برتن. بنیومت کلچر یہ ٹائم زیادہ ہو گیا کلچر عام طور پر وہیں بنیومت کلچر غیر محرم لڑکی چاہے وہ پتر بیٚنہِ کیٛازِ مگر پتر بیٚنہِ نامحرم. اتھے پٲٹھۍ ماستر بیٚنہِ یہ نامحرم. اتھے پٲٹھۍ یم زن اتھ کیٛاہ چھِ ونان گرن منٛز چھِنہٕ رشتہ پتر بیٚنہِ یہ سب نامحرم ہے. مگر اس کیٛاہ چھُ کلچر أسۍ تِمن سۭتۍ دٔسۍ پٔسۍ کران أسۍ تِمن کیٛاہ کران نال موت تہِ کران جبکہ شرعی طور پر یہ انتہائی حرام ہے. بلکہ حدیثس مجھ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ آپ کے جسم کا کوئی حصہ مس کر جائے, مس کرنا کو ٹچ کرے کہیں نامحرم ست, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے. ام کھوت بہتر کہ چانس کالس مز یہ کیا والن کیول ٹھاس. اتنا عذاب ہوگا اللہ کے ہاں اس بات پر. تو ہم تو اب ہمارا نظام اتنا مخلوط ہو گیا ہے کہ آز اگر کہاں وپر تمس ست کران دس پس ہم تو اس کے ساتھ بھی مانکا کرتے ہیں. جبکہ شریعت جوان ہونے کے بعد ماں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اور یہ زن کیا ون یہ زن زامتر آسن داماد اس کو ساس کے ساتھ بھی ٹچ کرنے کا یا مانکا کرنے کی اجازت. یہی معاملہ کس کا ہے نوشنتی جائے معاملہ وہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین ایسے آیات پر عمل کرو توفیق. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.